تجھ سے سرور تھی میری زندگی تجھ سے دور دور، جب ملی تیری راہ ملا تجھ سے سرور، روح میری نکھر گئی بخشا حسن و جمال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال۔ تیرے خون سے مجھے مل گئی ہے حیات، برکتوں سے بھری مل گئی ہے سوغات، تیرے خون سے مجھے مل گئی ہے حیات، برکتوں سے بھری مل گئی ہے سوغات، پیار تیرا پا لیا بدلے سارے خیال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، ہیلیلویا ہیلیلویا just sing ہیلیلویا 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 just sing ہیلیلویا۔ خداوند کے پاک اور قدوس اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آئیے آج کے زندہ کلام کے لیے خداوند سے پاک روح کا مسا مانگے۔ ہم مل کر اپنے سروں کو خداوند کی حضور میں جھکائیں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل سے شکر بجا لاتے ہیں اس وقت کے لیے اور آپ کی موجودگی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور دل سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت خداوند آپ ہم سبوں کے درمیان موجود ہیں۔ خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے جو آج ہمیں دینے والا ہے۔ خداوند بڑی کثرت کے ساتھ آج کا کلام ہمیں دینا، تاکہ اس زندہ کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ پاک خداوند، جو کچھ بھی آپ کے جلالی اور قدوس نام سے مانگا ہے وہ ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ کلام پاک میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 10 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 26 سے لے کر 31 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ خداوند کا زندہ کلام دیکھ سکتے ہیں۔ متی کی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کر 31 آیات تک دیکھیں گے۔ بس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے
जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। इसी के साथ हम एक और हवाला भी देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 16 से लेकर 19 आयत तक इस इंजील में से देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 15 से लेकर हम देखेंगे 19 आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। और उन्हें जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। और उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीला से हमें ये खुदावंद बार बार मौके बख्शता है, ताकि कलाम के वसीले से हमारी रहनुमाई हो सके और हम सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई के साथ खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगियों को क्या करें, बसर करें। मेरे अजीजों, अभी जो 2 हवाला जात खुदा के जिंदा कलाम में से देखे हैं, पहला जो हवाला हमने देखा है वो मत्ती के इंजील उसके 10 बाब में से देखा है, और दूसरा जो है हमने यूहन्ना 4 बाब में से देखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
کہ جو بڑا خوبصورت پیغام ہے آج کے لیے ہی نہیں بلکہ گزرے زمانہ سے لے کر آج تک اور آنے والے وقتوں تک یہی کلام کیسا رہے گا؟ ہو بہو یہ کلام جو ہے ایسے کہ ایسا ہی رہے گا، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند کیا ہے؟ لا تبدیل ہے۔ وہ خداوند کیسا ہے؟ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، اور وہ تبدیل ہونے والا خداوند نہیں ہے بلکہ وہ لا تبدیل ہے، بلکہ وہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والا خداوند ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سر کے بالوں کے بارے میں خداوند جو ہے وہ جانتا ہے کہ کتنے بال ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو اس آیت میں جو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ ہاللویا! یہ کسی میں یہ جرأت اور دلیری کے ساتھ ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں، لیکن یسوع جو ہے وہ قادر مطلق خداوند ہے، وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور وہ ظاہر و باطن کی باتیں بتانے کا جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، کسی انسان کے پاس اختیار نہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحقیق کے لیے جو دنیاوی طور پر انسان کے باڈی کے اعضاء گننے کے لیے کتنا روپیہ خرچ کیا ہوا ہوگا، کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے، کتنی تحقیق کی ہوں گی، تو پھر جا کر باڈی کے پارٹس کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے علم ہوا ہوگا۔ لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سر کے بالوں کو بھی جانتا ہوں کہ سر کے بال کتنے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے ہاتھوں کی کاراگری ہیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمارے انگ انگ اور گودے گودے سے واقف ہے، وہ میرے اور آپ کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ کون واقف ہے؟ جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو خدا کا زندہ بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں اندر کی باتوں کو، اندر کے حال کو، جو ظاہر و باطن کی باتیں جانتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے سر کے بال بھی جانتا ہوں کہ کتنے تمہارے سر پر بال ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جب ہم نے دوسرا حوالہ دیکھا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو وہ قادر مطلق خداوند، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو خدا کا زندہ بیٹا، جو کنویں پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ سامری عورت جو پانی بھر رہی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس سامری عورت سے کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگتا ہے۔ اور وہ سامری عورت خداوند کو کیا جواب دیتی ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ سامریوں اور یہودیوں کا آپس سے کوئی میل گیل نہیں تھا، اسی لیے اس نے جو ہے وہ منہ کھول کر جو ہے اس عورت نے خداوند کو کیا جواب دے دیا۔ لیکن خداوند اسے پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللویا! یہ صرف اور صرف یسوع کو اختیار ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے کو اختیار ہے، جو خدا کا زندہ بیٹا ہے، جو خدا کا اکلوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ زہر و
से भी वाकिफ है और बातन से भी वाकिफ है, और वो खुदावंद से कहती है कि तेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तू इस कुएं से पानी निकाल सके। और लेकिन खुदावंद से क्या कहता है कि तू अगर खुद भी पानी ले और अपने शौहर को भी ले आ, मैं उसे भी पिलाऊंगा ताकि वो भी जिंदगी पा जाए। मेरे अजीजों, उसने क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कहती है कि मैं बेशौर हूँ। वो खुदावंद के साथ उसने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। और खुदावंद ने उसे क्या जवाब दिया कि जो जिसके पास है वो भी तेरा शौहर नहीं है। बल्कि उसने गिनकर खुदावंद ने उससे पूछा नहीं है, बल्कि उसे बता दिया कि तू तेरे पास जो 5 शौहर है और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा शौहर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास अख्तियार है, जो अंदर की बातें बता देता है, जो दिल की बातें बता देता है, जो दिलों में छुपी हुई बातें हैं उनको अय्या कर देता है। उस कुएं पर यीशु ने उस सामरी औरत की जो उसने झूठ बोला था उसको अय्या कर दिया कि जिसके पास है वो भी तेरा शौहर नहीं। और वो क्या कहती है कि तू सचमुच ऐसे मालूम होता है कि तू खुदा का नबी है। मेरे अजीजों, जबकि वो मालूम कर चुकी है, उसने खुदावंद ने, खुदा के जिंदा बेटे ने उसके बारे में जो है उसके बातन के बारे में उस खुदावंद ने बता दिया। और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद के पास ये अख्तियार है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कई बार हम अपने खुदावंद से झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे झूठों को जिस तरह से इसके झूठ को नुमाया किया, ऐसे ही हमारे जो झूठ हम छोटे और बड़े झूठ होते हैं उनको नुमाया कर देता है। मेरे अजीजों, हमें कलाम ही में देखने को मिलता है अमाल 5 बाब, और उसके जो हम देखते हैं 5 बाब में हमें हनन्याह और सफीरा की मिसाल, बड़ी एक खूबसूरत मिसाल मिलती है, जिन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपनी जायदाद बेची और खुदावंद के कदमों पर, खुदा के रसूलों के कदमों पर जो है वो माल और दौलत ला कर रखा। और रसूलों ने उनसे पूछा, क्या हनन्याह और सफीरा क्या इतने ही को जायदाद बेची थी? तो उन्होंने जो है झूठ बोल दिया। किससे झूठ बोल दिया? खुदा के रूह से झूठ बोल दिया, खुदा से झूठ बोल दिया, खुदा के रसूलों से झूठ बोल दिया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस झूठ बोलने की उसी वक्त जो है वो उसको सजा मिल गई उस हनन्याह को। और थोड़ी देर बाद उसकी बीवी भी आई और उसने भी झूठ बोला कि हाँ, खुदावंद इतने ही को बेची है। उसी घड़ी जो है उसकी भी, सफीरा की भी जो है जान निकल गई। और मेरे अजीजों, खुदावंद जो है ज़ाहिर व बातिन से वाकिफ है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो वो हमारे अंग अंग से आगाह है, वो उसने हमारे सर के बालों को भी गिना हुआ है। और हम जब सच्चाई को कबूल कर लेते हैं तो सच्चाई के साथ चलें, इसलिए कि वो सच्चा और महीब खुदावंद है। और वो हमारे पापों को जब माफ कर देता है तो फिर हमें जो है झूठ की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ हमें अपनी जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। खुदा के आज के इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।